آیا نمبر 31. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے. پوچھو ان سے رزق کون دیتا ہے، کھانا کون کھلاتا ہے، اناج کون اگاتا ہے. وہ جو کل میں بولی آپ کو، پالتا ہے مٹی کی تاریکی میں، بیج کو پالتا ہے مٹی کی تاریکی میں کون. یہ بہت لمبی نظم ہے مگر بہت اچھی ہے. یہ اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی خلاقی پر اسی بات پر ہے یہ کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے. تو ڈال کر چلا گیا ہے کسان، اس کا کیا حال ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، کیا وہ قوم پل رہی ہے کہ نہیں مر کھپ گئی دب گئی، وہ کیا معلوم ہوتا ہے تجھے. یہ اللہ ہی ہے جو اسے باہر نکالتا ہے، فصل اگاتا ہے، پھر تجھ تک پہنچاتا ہے. یا یہاں آگے دیکھیے کون رزق دے رہا ہے. پوچھو ان سے، ان لوگوں سے کہ آسمان اور زمین سے رزق پہنچا کون، رزق دیتا ہے بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے. سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے. اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، یعنی انڈے سے. دیکھو مرتا ایگزامپل کیا، انڈے سے مرغی کو، جاندار کو بے جان سے نکال رہا ہے. بے جان انڈا، انڈا کیا ہلتا ہے، چلتا ہے، پھلتا ہے، پھرتا ہے؟ نہیں نا. اس سے چوزا نکلتا ہے کیا، پھدک پھدک کر چلتا ہے؟ نہیں. اس کے بعد مرغی سے انڈا نکلتا ہے، مرغی جاندار ہے، اس سے بے جان چیز نکل رہی ہے، اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے. اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے، ہر چیز تدبیر کرتا ہے، نظام قائم کرتا ہے، ایک نظم و نسق کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے. آسمان، زمین، سیارے، ستارے، سارے فلکیات کا نظام ہے، ساری ایسٹرونومی، یہ سب کچھ جو بھی چل رہا ہے، کانسٹیلیشن سے، گیلیکسی سے، ملکی وے سے، جو بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ایک سیکٹ نظام کے تحت چل رہا ہے. ایک نظام ہے، ایک نظم و ضبط ہے. نظم سے نظام، نظم بولے تو وہ نظم پوئٹری کو بھی بولتی ہے، وہ بھی چونکہ ایک نظم کے تحت ہے. نظم بولے تو ایک پلان. چلنا نہیں، نظام اللہ کا نظام کا چلنا، اللہ کا نظام بولے تو ایک پلان، نظم، نظم و ضبط، پلان. اس وقت سے میں سمجھا رہی ہوں نظم کیا بول کو، نظم سے نظام. پوئٹری کو بھی بولتی ہیں کیونکہ وہ ایک سیٹ اس میں لکھی جاتی ہے، ایک قافیہ ہوتا ہے، ایک ردیف ہوتا ہے، ایک پلان کے تحت لکھی جاتی ہے نا، تو اسے بھی نظم بولتی ہے. نظم پڑھو کیا وہ نظم، یہ اسی نظم کا ہے نظام. یہ جو پلان ہے ہر کام کا انتظام کرتا ہے اللہ، اچھا انتظام ہے اللہ، بڑے تدبیر سے کرتا ہے، اس کا ایک پلاننگ ہے. تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ عرب کے یہاں ٹھہر کر ہم وہاں کی حالت کو دیکھ لیں گے. یہ کس کا خطاب ہے؟ مخاطبین کون ہیں اس صورت میں؟ کفار مکہ ہیں. یہ مکی صورت ہے، ہم مکے کی سیر کر رہے ہیں، یہ وہاں کی صورت ہے. اور اس کے میجورٹی آف دا پیپل ٹو ہوم اٹ از ایڈریس کون ہے؟ کفار مکہ، مشرکان مکہ، ان سے کہا جا رہا ہے. یہ عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے. وہ تو مانتے تھے. کون پیدا کرے آسمان زمین؟ جھٹ سے بولتے تھے، پھٹ سے بات آ جاتی ان کی زبان سے بے ساختہ کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے. لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے بیشتر اختیارات مختلف دیوتاؤں کو سونپ دیے ہیں، یعنی بہت سے ڈیپوٹی ڈیلیگیٹ کر لیا پاور، کسے کسے، اولاد کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، یا جو بھی دوسرے ڈائٹیز ہیں ان کے، ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا ہے. انہوں شریک ہیں اس میں، یعنی دے سپورٹ دی انتظام. یہ جو اللہ انتظام کر رہا ہے اس میں انہوں بھی سپورٹیو ہیں. بول کو ان کے جو مختلف دیوتاؤں کو سونپ دیے ہیں جو خدائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے. خدائی پاور، اب خدا کے جو پاور ہے نہیں، اب دجال کا بھی کیا ہے، اللہ کے جو پاورز ہیں نا، وہ اللہ اسے دے کو ایک ٹیسٹ کر رہا ہے. سو انسان کو خلاقی کا بھی دے ڈالیا ہے، وہ مردے کو زندہ کر ڈالتا ہے، اپنے ہی مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ رب ہے. بول کو ایسا یہ جو بھی انہیں دجال کس کا ہے، کس سے ورڈ، یہ اردو ورڈ دجل، فریب. فریب بولے تو دھوکا دینے والا انہیں.
हाँ वो अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। सो इम्तिहान भी कई को ले रहा है अल्लाह। ये बात जो मैं पिछली बात बताई कि अल्लाह ने इतनी बीच बहा जन्नत बनाई, इतनी कीमती जन्नत बनाई, इतने नेमतों से उसे आरास्ता पे रास्ता कर दिया है कि वो उसके काबिल जो हैं, उसके कॉम्पिटेंट, उसके क्वालिफाइड जो लोग हैं, उन्हें छान पटक करके भेजता है। सबको नहीं भेज डालता, घर अचानक जाओ जाओ सब दाखिल हो जाओ, ऐसा नहीं। वो बहुत बड़ी चीज है वो, जिसके वास्ते अल्लाह इतनी आजमाइश रखा है, इम्तिहान रख दिया कि किसका ईमान सही है। कभी कभी तो इम्तिहान ऐसे ऐसे गुजर जाती हैं कि अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह ही हिफाजत फरमाए, अल्लाह इम्तिहानों से बचाए, आजमाइशों से बचाए। लेकिन जब इम्तिहान आ जाता है तो अल्लाह आमीन। सब्र की तौफीक दे। तो ये है इम्तिहान की जगह। ये इस वास्ते है कि वो बहुत बड़ी चीज है जिसके वास्ते अल्लाह पास कर रहा है इम्तिहान से। अच्छे मार्क्स लेने वाला अच्छे ओहदे को जाता है, अच्छी जिंदगी गुजारता है, खुशहाल जिंदगी गुजारता है, इज्जत की जिंदगी गुजारता है। बड़ा भाई इम्तिहान पास करने वाला। जो फेल हो जाता है, पढ़ता ही नहीं, खेल कूद में रहता है, इसमें उसमें रहता है, लहू लहब में रहता है, अच्छे अमल नहीं करता, उसके वास्ते वही है, दोजख उसका ठिकाना है। जो परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसके अमाल अच्छे हैं। अब वो अमाल अच्छे होने के वास्ते जैसा इम्तिहान पास करने के वास्ते पढ़ना पड़ता है, वैसा ही यहाँ भी करना पड़ता है ना। रोजे भी रखती, नमाज भी पढ़ती, अल्लाह की तरफ होती। ये सारे कितनी रंगीनियां हैं दुनिया में, कितनी अयाशियां हैं जो अट्रैक्ट कर रही, खींच रही लोगों को, फिर भी उससे बचती है। शैतान खपाने की कोशिश करता है, इन उससे बचने की कोशिश करती है। ये सारी ये जो जंग चल रही है ना अपने नफ्स के और ईमान के दरमियान में, अब इसमें जो कामयाब होता है उसे अल्लाह देता है। यही है इम्तिहान जो अल्लाह ये मुख्तलिफ, अब यहाँ जो इख्तियारात मुख्तलिफ देवताओं को सेम सौंप दिए हैं, अल्लाह ने सौंप दिए हैं। ये उनका एक ये है, उनका मौक़िफ़ है, एक कंटेंशन इनका, जो खुदाई में अल्लाह ताला के साथ शरीक हैं। और अब उनको राजी रखने के लिए उनकी इबादत करनी चाहिए। ये इनका ऐसा ये था कि इनको अगर खुश करे तो, इनके हाथ गर्म करे तो अल्लाह के पास इन्हों सिफारिश कर को इनका पेड़ा पार लगा देती है इनको। इसलिए ये आयत करीमा उन पर जो हकीकत वाज़े कर रही है कि जब तुम खुद मानते हो कि ये सारे काम अल्लाह ताला करता है, तो फिर किसी और की इबादत करना किसी बेअक्ली की बात है। क्यों अल्लाह डेलीगेट करता है पावर्स? क्यों डेलीगेट करता है? कौन पावर्स डेलीगेट करता है? जिसको संभालने की कैपेसिटी नहीं है। पार्टनरशिप कौन लेता है? या तो पैसा नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट होना है, किसी को पार्टनर बना लेता है। या नहीं तो इन्हें संभाल नहीं सकता, ये सारे उम्र जानता नहीं, पार्टनरशिप के सारे ये तिजारत के उम्र नहीं जानता, तो उसे सपोर्ट लेता है। अल्लाह को नहीं होना, अल्लाह इज ऑल नोइंग, उन्हें सब कुछ मैनेज कर ले सकता है। अल्लाह की ये कैपेसिटी, उसकी तो कोई हद नहीं है। तो उससे क्या जरूरत है डेलीगेट करने की? क्या जरूरत है? या किसी को सपोर्ट करने की, सपोर्ट क्यों बना देने की क्या जरूरत है? अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ वही बताया जा रहा है कि अल्लाह को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई डेलीगेशंस की जरूरत नहीं है, अपने पावर्स डेलीगेट करने की जरूरत नहीं है, और किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका कोई कोई इनके जो तुम्हारे माबूदाने बातिल हैं, उनको डेलीगेट नहीं होके हैं पावर्स। अल्लाह तो तुम उनसे कहो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि तुम उनसे कहो, क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते? इतना सब कुछ तुम्हें मालूम हो गया, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, फिर भी तुम ये देवताओं को पूछते हो, वली अल्लाह के मकबरों पर जाते हो, इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी फिर भी तुम डर नहीं है तुम्हें? अल्लाह का डर नहीं है? जहन्नम में झोंके जाओगे, क्या तुम्हें ये डर नहीं है?